समस्त को प्रेज लॉर्ड। आशा करे आपण माने भलरे अछंती। सर्वप्रथम ए नूतन दिन निमंते प्रभु को धन्यवाद दिए। मोर प्रिय माने वाक्य कहे धार्मिक व्यक्ति आपण विश्वास रे बंचिबो आ से विश्वास हमनको ताहांको वाक्य रु प्राप्त होई थाए। आज पुनर्बार मु आपण मान को निमंते सही वाक्य रु किछि उत्साहजनक कथा नै आसी अछि। मोर प्रिय माने आज पाल्मारुम रविवार अटे, पाम संडे अटे आ खजुरी बाहुंगा पर्व बोली मध्य कहती। मोर प्रिय माने यीशु ख्रीष्ट पूर्वरु जेरुसालेम अनेक थर यात्रा करि अछंती, किंतु एथर सी भिन्न भाव में यात्रा करुअछंती। मोर प्रिय माने सेथि पई ए यात्रा को यीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा बोली कहा जाए। मोर प्रिय माने मु आज आपण को उत्साह करबा चाहे जे आपण माने पूर्वरु यीशु को अनेक थर अपना जीवन रे आह्वान करि अछंती, किंतु आज टिके नूतन भाव रे टिके भिन्न भाव रे गोटे विजय राजा भाव में ताहांकु अपना जीवन को आह्वान करंतु। मु आज आपण मान सम्मुख रे वाक्यर गोटे बहुमूल्य प्रतिज्ञा को उपस्थापन करने को इच्छा करुअछि। आम विश्वास करे एई प्रतिज्ञा आपण को जीवन रे विश्वास को उत्पन्न करिवो एवं आपण को आत्मिक जीवन रे गोटे उच्चतर सोपान को नै जीवो। जहाँ लेखा जाए गीत संहिता 91 पर्व तार 14 पदरे से आंभ उपर अपना स्नेह रखी अछि हेतु आंभे ताहाकु उद्धार करिबा। से आंभ नाम जानी अछि हेतु आंभे ताहाकु उच्चरे रखिबा। मोर प्रिय माने पठित पदरे सदाप्रभु परमेश्वर आम मानकु दुईटी प्रतिज्ञा देउछंती। से आम मानकर प्रतिज्ञाकारी परमेश्वर एवं प्रतिज्ञा सफलकारी परमेश्वर अटंती। से आम मानकर उद्धारकर्ता परमेश्वर अटंती। मोर प्रिय माने ए स्थान रे दुईटी प्रतिज्ञा से दियंती। प्रथमटी होछि आंभे ताहाकु उद्धार करिबा, द्वितीयटी होछि से कहंती आंभे ताहाकु उच्चरे रखिबा। मोर प्रिय माने जदि बाइबल रे हम देखिबा सदाप्रभु अनेक प्रतिज्ञा गुड़िक देई अछंती, किंतु प्रत्येक प्रतिज्ञा गोटे गोटे आज्ञा सहित जड़ित होई आसी थाए। प्रतिज्ञा सहित आज्ञा जड़ित होइके आसी थाए। प्रतिज्ञा करिबा, प्रतिज्ञा सफल करिबा सदाप्रभुଙ୍କ भागर कार्य अटे एवं प्रतिज्ञा सहित जो आज्ञा जड़ित होई थाए से आज्ञा पालन करिबा मनुष्य मानकर अर्थात आंभ भागर कार्य अटे। मोर प्रिय माने ए स्थान प्रतिज्ञा अटे आंभे ताकू उद्धार करिबा, प्रतिज्ञा अटे आंभे ताकू उच्च रखिबा, किंतु से दुईटी प्रतिज्ञा सहित जो दुईटी आज्ञा जड़ित हो रही ताहा अटे जो माने ताहांको ऊपर अपना स्नेह रखंती, जे माने ताहांकर नाम को जानंती प्रभु से मानकु उद्धार करिवे एवं से मानकु उच्चरे स्थापन करिवे बोली प्रतिज्ञा करंती। मोर प्रिय माने जेतेबेले सदाप्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञा करंती आ प्रतिज्ञा को पूरा करंती तांको भागर कार्य से करंती, समान समय आम्भ मानकु मध्य आम भागर कार्य करिवार नितांत आवश्यक अटे। अर्थात प्रतिज्ञा सहित जड़ित भाव में आसथिबा जो आज्ञा आम निमित्त रही अछि से आज्ञा को आम पालन करिवार आवश्यक अटे। प्रतिज्ञा ताहांको दत्त अटे, ताहांको द्वारा पूरा करा जिवो एवं प्रतिज्ञा सहित जड़ित आज्ञा आंभ मानक निमंते अटे। आंभ मानकु से आज्ञा को पालन करिबा पड़िबो। बाइबल रे अनेक ही प्रकार दृष्टांत रही अछि जो स्थान रे सदाप्रभु परमेश्वर तांकर प्रतिज्ञा अनुसार तांकर लोक मानकु उद्धार कार्य को साधन करि अछंती। मोर प्रिय माने आदि पुस्तक 6 पर्व रे सदाप्रभु परमेश्वर नह को कहिले नह तुमे गोटे जहाज को निर्माण कर, कारण आंभे जलप्लावन द्वारा ए पृथ्वीर समस्त मानव एवं जीवजंतु को विनष्ट करबा जाउछु। नह सदाप्रभुंकर आज्ञा प्रमाणे से जहाज को निर्माण कले। तांकर प्रतिज्ञा थिला जे नहंकु एवं तांकर परिवार को उद्धार करिवार जलप्लावन रु एवं तांकर आज्ञा थिला जे गोटे जहाज को निर्माण करबा निमंते। नह जहाज निर्माण कले, नहंकर सपरिवार जहाज प्रवेश कले जलप्लावन समय रे एवं नहंकर परिवार सहित सूची पशुरु 7 दंपति एवं असुची पशुरु गोटे गोटे दंपति सदाप्रभुंकर आज्ञा प्रमाणे जीवन बंचाइबा निमंते, जीवन रो उद्धार पाइबा निमंते से माने नहंक निकट को जहाज रे प्रवेश करिबा आसिले। नह एवं समस्त जीवजन जहाज रे प्रवेश कले, सदाप्रभु परमेश्वर द्वार रुद्ध कले एवं 40 दिवारात्र वृष्टि हेबाकु लागिला। मोर प्रिय माने आउ नह एवं तांकर परिवार एवं प्रत्येक पशु आदि जहाज भितर अछंती। आ सदाप्रभु परमेश्वर
କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ନହ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 1 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନହଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଜାହାଜସ୍ଥ ପଶୁ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ, ତହୁ ଜଳ ଥମିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପଠିତ ପଦ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ନହଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ନହଙ୍କୁ ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଗୋଟେ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନହ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଜାହାଜରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନହଙ୍କୁ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ନହଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟି ଥମିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ସାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ହୋଇଥାଇପାରେ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହୋଇଥାଇପାରେ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଅଛି, ହୋଇଥାଇପାରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବୋଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ସେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଗରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛୁ, ଉପାସନା କରିଛୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ସିଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଯାହାକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲା ଭଳି, ପ୍ରେମ କଲା ଭଳି, ତାଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଲା ଭଳି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଭୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ରଖିଥିବା, ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ବୋଲି କହିଲେ, ତହିଁରୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା, ହତାଶ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତାରୁ, ସିଏ ଭୟରୁ, ସିଏ ଆତଙ୍କରୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଫେରାଇ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଏ ଲକଡାଉନର ସମୟମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ରହିଅଛୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନ ହୋଇ ଆମମାନେ ଟିକେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା, ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଧିକ ସମୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଶିଖିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଅଧିକ ସମୟ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନାମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ନିତାନ୍ତ ସିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁରା କରିବେ। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଆମର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 91 ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ସଂଗୀତା 91 ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଗୀତ ସଂଗୀତା ଅଟେ। ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଦାପ୍ରଭୁ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ନିତାନ୍ତ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନର ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, ଆଜ୍ଞା ବହତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାହାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନାମର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
उत्साहित करने चाहे यही प्रकार ए लॉकडाउन समय जीवन को अतिवाहित करने निमंते धन्यवाद। सदाप्रभु परमेश्वर आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।